سے اس چیز کا اقرار کر لیا کہ صرف خدا جانتا ہے یا اہل بیت جانتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں جانتا ہے، تو تم تیسرے کے لیے طواف کیوں کر رہے ہو؟ اپنا احرام کیوں برباد کر رہے ہو؟ اپنا عقیدہ کیوں برباد کر رہے ہو؟ کیوں نہیں مانتے تھے ہو کہ جو قرآن کہہ رہا ہے، جو تمہارا خدا کہہ رہا ہے؟ اچھا ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پیغمبر کی بھی نہ مانو، آپ نے کیا کہا؟ اب آئیے وہ پیغمبر انہی تاریخی کو مستقلائے، وہ کتاب اللہ ہے، اطرتی نہیں کہا ہے۔ ہم نے کہا ہے تم نے پوری حدیث کو کھا گئے، اطرتی نہیں کہا ہے، کہا نہیں، کہا کتابیں بہت سی بھری پڑی ہے، سیاہ ستہ میں پوری بھری ہوئی ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، سنن ابن داؤد ہے، یہ سب بھری ہوئی ہے کتابیں، آپ دیکھیے تو۔ کہا نہیں وہ غلط رائٹر نے چھاپ دیا ہے۔ میں نے کہا لو یہ نیا فلسفہ آ گیا ہے، بہت آرام سے سنیے میرے عزیزو، تھکے تو نہیں ہے نا؟ اگر تھکے ہو تو شاید کر دیتا ہوں، صلوات میں محمد وآل محمد پر۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے عادت نہیں تھکے ہوں گے، کیونکہ مسلسل مجلس پڑھ کے یہاں آیا ہوں، یہاں سے ابھی فوراً عبداللہ پہنچ جاؤں گا، وہاں 11:30 بجے نمبر ملے گا، گھر پہنچوں گا 1 سے 1:30 بج جائے گا ہے۔ لہٰذا بہرحال یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جو کہ یہاں آ کے اتنے جوش و شوش میں پڑھ رہا ہوں، صلوات میں محمد وآل محمد پر۔ کیا آواز دیا؟ آواز دیتے نہیں، پیغمبر نے انی تاریخوں کی مستقلین و کتاب اللہ و سنتی کہا ہے۔ میں نے کہا اطرتی نہیں کہا ہے، کہا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک، کیوں اتنی سے تم کو اتنا زیادہ نقصان ہے، کیوں اتنا بیر ہے، کیوں اتنا زیادہ آپ کی طریقے سے جو ہے پرہیز کر رہے ہیں؟ کہا نہیں وہ اطرتی کے معنی کچھ اور ہوتے یہ ہوتے ہیں، سنتی ٹھیک ہے۔ کیا کہ میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا میدان دیا ہے لڑنے کے لیے، آئیے۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ نے سیاستہ کو بھی کہہ دیا کیا جو 6 کتابیں آپ کی تھیں اس کو بھی آپ انکار کر رہے ہیں؟ کہا جی۔ ہم نے کہا کہ ہماری کتابیں تو والسلام ہے، خدا حافظ ہے، لیکن آئیے سنتی کہا ہے نا؟ کہا میں نے کہا سنت کی تعریف بتائیے۔ اب پھنسے، سنت کی تعریف کیا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ کہا قول معصوم، فعل معصوم، اقرار معصوم۔ میں نے کہا ان 3 چیز کا نام ہے سنت، اور پیغمبر نے آپ کے بقول کہا ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن دوسرے، سنت ہی چھوڑ گئے۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے اقرار معصوم کیا ہے؟ سنت۔ فعل معصوم کیا ہے؟ سنت۔ لسان معصوم کیا ہے؟ سنت۔ میں نے کیا یہ بتاؤ رسول اللہ جو انجام دے اسے کہتے ہیں سنت، رسول اللہ جس کے لیے کہے اسے کہتے ہیں سنت۔ توجہ میرے عزیزو، رسول اللہ جس کے بارے میں کہے اسے کہتے ہیں سنت، اسے سنت۔ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ رسول جو کام انجام دے اسے کہتے ہیں سنت۔ تم یہ بتاؤ جب حسن اور حسین نے چھوٹے چھوٹے تھے اپنے دوش پر بیٹھا کر مدینے کی گلیوں کو گھما رہے تھے، اس کو کون سا لقب دیں گے؟ کہا سنت۔ تو ہم نے کہا وہی سنت کو تو اطرتی پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا اگر اس کو آپ سنت مان رہے ہیں اس کو آپ کی صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ہم نے کہا سنت مان رہے ہیں، سنت اسے بھی مان رہے ہیں، سنت اسے ہے۔ تو میں نے کہا اب ماننا پڑے گا کہ جو فعل پیغمبر انجام دیے ہیں وہ سب سنت میں آتا ہے۔ تو میرے عزیزو اطرت کی بحث بعد میں کریے گا، پہلے آئیے سنت پر بحث کر لیجئے کہ پیغمبر کی سنت کیا تھی۔ کیا پیغمبر کی سنت یہ تھی کہ آئیے در زہرا پر سلام کیے، یہ بھی پیغمبر کی سنت۔ اپنے دوست پر نوازے کو بیٹھا کر ٹہلا رہے، یہ بھی پیغمبر کی سنت۔ اپنی آغوش میں امامت کو پروان چڑھا رہے، یہ بھی سنت۔ کا یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، چاہے سنتی کہو چاہے اطرتی کہو، پیغمبر نے سنتی نہ کر کے اطرتی کہہ کر اتنا دائرہ وسیع کر دیا ہے تاکہ اس کے اندر اہل بیت بھی شامل ہو جائے، سنت پیغمبر بھی شامل ہو جائے۔ سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ پھر پیغمبر نے کہا 2 بھاری وزنی
चीजें छोड़कर जा रहा हूं और तुम जब तक इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे हरगिज गुमराह नहीं हो सकते हो। इसलिए मेरे अजीजों, कुरान तुम्हारे पास इल्म है नहीं, कुरान में जाके तुम पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? ला तक़रबुस सलात हत्ता अंतुकुमुस सुकारा, तुम जाके रुक जाओगे कि यानी कि नमाज मत पढ़ो। जब तुम, जो कि कुरान सीधे सीधे कह रहा है कि जब तुम नमाज शराब की हालत में हो तो नमाज के करीब नहीं जा सकते हो। जब तुम्हें माने ही नहीं समझ में आएंगे कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पर आगे बढ़ना है, तो तुम यही कह दोगे ला तक़रबुस सलात, यानी नमाज के करीब ना जाओ। आगे का जुमला भी पढ़ो, जब तुम नशे की हालत में हो तो तुम नशे की हालत वाला जो खा जाओगे और सीधे सीधे ला तक़रबुस सलात कहेंगे, उसके बाद तबलीग करना शुरू कर दोगे कि आपका कुरान कह रहा है कि ला तक़रबुस सलात, यानी नमाज के करीब ना जाओ। तो ये कौन बताएगा? ये अहले बैत अलैहिस्सलाम बताएंगे। कुरान के अंदर आप देखिए, जो ये 3 रकात मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं, लफ्ज़ 3 रकात कुरान में मौजूद है? नहीं, इस सलात मौजूद है। ये सुबह की 2 रकात पढ़ रहे हैं, ये मौजूद है 2 रकात? नहीं, 4 रकात पढ़ रहे हैं। ये कहाँ से हम तक आया? हमारे अंदर इतनी इस्तिताअत, इतनी कैपेसिटी नहीं पाई जाती है जो कुरान के हर रम्ज को हम जो है बखूबी जान सके। तो मेरे अजीजों, इसके बताने के लिए, इसको कैश करने के लिए हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम का सहारा लेना पड़ा। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि देखो नमाज सुबह की इतनी रकत है, मगरिब की इतनी रकत है, जोहर की इतनी रकत है। तो मेरे अजीजों, जब तक अहले बैत, फिर हम यही कहेंगे कि ये बताइए आप हमको कि आप कह रहे हैं कि कुरान काफी है, अहले बैत की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आज के बाद से अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में मत कराइएगा। कहा क्यों? मेरा बच्चा तो अलिफ से अल्लाह भी नहीं जानता। मैंने कहा अलिफ से अल्लाह मेरे यहाँ, आपके अलिफ से इंजन है। हाँ, आप जरा अलिफ से अल्लाह, क्योंकि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो माएँ सबसे पहले अल्लाह और पंजतन का नाम याद कराती हैं, और आपके यहाँ जब कुछ होता है तो सबसे पहले इंजन और बोतल लेके आप दौड़ते हैं। लिहाजा आप में हमें बहुत डिफरेंस है। आप हमेशा बोतल के पीछे दौड़े हैं और हम हमेशा तहारत के पीछे दौड़े हैं। हमारे यहाँ भेद से बाल्टी है, भेद से बोतल नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपके यहाँ हमेशा डर रहता है कि कोई चोरी ना कर दे, इसलिए तेज से ताला आप कहते हैं। हमारे यहाँ हमेशा ये रहता है कि राह निजात अहले बैत, इसलिए तेज से ताजिया हम लोग कहते हैं। तो जो फरमा रहे हैं इस पर बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो जाएगी और हमको पता चलेगा आपको लफ्ज़ को कैंसिल करना पड़ेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हाँ, कहना चाह रहा था क्या कि इन्नी तारगुफीकुम सक़लैन किताब अल्लाह व इबरती, यानी मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा था कि आप अपने बच्चों को कह रहे हैं ना कि मेरे लिए कुरान काफी है, अहले बैत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान पढ़ाने वाले की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं कहूँगा ठीक है, कुरान को पढ़ाने के लिए आपको ना मुरब्बी की जरूरत है ना उस्ताद की जरूरत है। तो मैं इसको तस्लीम कब करूंगा? जब आप अपने बच्चे का एडमिशन जो है ना किसी कॉलेज में कराइए, ना किसी स्कूल में कराइए, अपने घर में जाकर किताब दे दीजिए। आपने कहा मौलाना आप ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बच्चा जो किताब खोलेगा, जब खोलेगा तो उसके मीनिंग नहीं समझ पाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। उसके लिए एक टीचर की जरूरत पड़ेगी, एक उस्ताद की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा ये बच्चों का मकसद, जब एक मामूली सी किताब पढ़ाने के लिए तुमको एक टीचर की जरूरत पड़ सकती है, तो कुरान आसमानी किताब है, उसको पढ़ने के लिए अहले बैत की जरूरत नहीं पड़ सकती। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कैसी बातें कर रहे हो? बल्कि बातें मत किया करिए, क्योंकि जो किताबों में वारिद हुआ है उस पर आप तवज्जो दीजिए। मेरे अजीजों, बस यहीं पर रोक रहा हूँ, क्योंकि दोपहर में आया था, गर्मी की शिद्दत थी, जुलूसों में आप थके हुए हैं और मुसलसल मजलिस करते हुए आ रहे हैं और इंशाअल्लाह मजलिस करते हुए अपने घरों की तरफ पलटेंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि 5 मुहर्रम कितनी सुरअत के साथ गुजर रही है, अपने दामन को समेट रही है? क्या कभी आपने सोचा कि ख़याम हुसैनी में क्या तलातुम बरपा है? ये अरबाब करम, आपको पता होना चाहिए कि जब असहाब व अंसार दर्ज शहादत को नोश फरमा चुके
میرا آقا حسین کربلا میں تنہا رہ گیا ہے، کوئی نہیں مونس ہے، کیونکہ ہم محمد بھی چلے جا چکے، اکبر بھی چلے جا چکے، قاسم بھی چلے جا چکے، عباس بھی چلے جا چکے، حسین کم اکیلے ہیں۔ کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں، وہ نظر الشمال و نظر الیمین، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، حسین کو کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف آواز کر کے کہتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری نصرت کر دے، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ عزیزو یہ آواز میں اتنا درد تھا نا کہ ایک ششمائے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے میں سنبھال نہ سکے، بلکہ جھولے سے زمین ریز ہو گئے۔ بیویوں میں سورام بپا ہوا، حسین خیمے میں آئے، بی بی اے رباب میری زندگی میں یہ شور ماتم کیسا ہو رہا ہے؟ اے میرے والیوں والے، جب سے آپ نے آواز میں اس کے راستہ بلند کیا ہے نا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے میں نہیں روکا بلکہ زمین ریز ہو گئے۔ حسین سمجھتے ہیں شاید بچہ بھوک و پیاس کی طرف کی وجہ سے ہے، لاؤ اصغر کو پانی پلا لاؤ۔ بس عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب رباب نے علی اصغر کو جب دینا چاہا، کہا ایک منٹ کے لیے مجھے مہلت دے دیجیے میرے والیوں وارث، میں اپنے بیٹے کو، کیونکہ ابھی تک جو بھی گیا ہے کارزار کربلا میں سب سپاہی بن کے گئے ہیں، میں بھی اپنے علی اصغر کو سپاہی بنا کر بھیجنا چاہ رہی ہوں۔ بس عزیزو ہاں بالوں میں کنگھی شروع کر دی، آنکھوں میں سرما لگایا، اے میری ماں بہنیں میری جانیں قربان جائے، واقعی آپ ماشاءاللہ سے آپ نے بچوں کو جنم دیا ہے، لیکن آپ کے بچے یہاں آ کر آزاداری امام حسین میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی آپ کی خدمت ہے۔ ہاں عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین نے علی اصغر کو لیا، لینے کے بعد مکہ کی سمت چلتے ہیں۔ یہ ظالم ہے جو ظالم سمجھ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ حسین جنگ کرتے کرتے تھک گئے ہیں، شاید قرآن لا کر بیعت کرنا چاہ رہے ہیں۔ عزیزو ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے جو آبا کا داون ہٹایا تو ننھا سا چہرہ دیکھا، فوجی دارے مار کر رونے لگی۔ عزیزو اتنا گناہ تھا جب دیکھا کہ فوجی دارے مار کر رو رہی ہے، ایک مرتبہ پچھلے ساتھ کہتا ہے آئینہ آئینہ ہرملا، ایک کا کلام حسین، ہرملا کہا ہے حسین کے کلام کو مرتبہ کر دے۔ ابھی میرے عزیزو یہ آواز آنی تھی لیکن ہرملا کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ حسین نے اپنے بچے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ عزیزو آواز دیتے ہیں اے فوج اشقیا، اگر تمہارے نزدیک میں خطا وار ہوں تو یہ بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے، ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، 2 قطرے آگ دے دے، 2 قطرے سے تیری کمی نہیں ہو جائے گی۔ عزیزو ادھر سے کوئی جواب نہ آیا بلکہ یہ جواب آیا اے حسین، اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے گی تب بھی تمہیں پانی نہیں ملے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اب کیا تھا، مظلوم کربلا نے جناب علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ عزیزو شاید اس لیے کہتے ہیں کہ اے ظالموں، تم کو ڈر ہے کہ میں پانی پی لوں گا، میں اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر لٹائے دیتا ہوں، آ کر خود بچے کو پانی پلا دو۔ اے عزیزو پتہ ہے اصغر کی کیفیت کیا تھی؟ جب امام نے اصغر کو جلتی ہوئی ریت پر لٹایا ہے، بتاؤ بہت آرام سے سنیے مسائل۔ آپ نے میرے عزیزو مچھلی کو دیکھا ہے نا، جب مچھلی کو باہر نکالتے ہیں نا تو مچھلی کی 3 کیفیت ہوتی ہے۔ پہلی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ مچھلی پانی سے باہر آنے کے بعد کچھ دیر تک تو تڑپتی ہے، لیکن جب تڑپنے کی طاقت مچھلی میں ختم ہو جاتی ہے نا تو میرا عزیزو کبھی منہ کو کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ جب یہ بھی طاقت ختم ہو جاتی ہے نا تو حسرت بھری نگاہ سے جو سامنے کھڑا رہتا ہے اس کو دیکھتی رہتی ہے۔ بس یہی کیفیت تھی علی اصغر میں، جس وقت مظلوم کربلا نے جلتی ہوئی ریت پر اصغر کو لٹایا، کچھ دیر تک تو اصغر اچھلتے رہے لیکن اچھلنے کی طاقت جواب دیا تو کبھی ہوٹوں کو پھیرتے تھے، کبھی بند کرتے
न दे सिवाय गमे सईद शुहदा के। अजीजों, हुसैन ने जब देखा कि जालिम अब असगर को पानी नहीं पिला रहे हैं और ये इतनी तेज से ये रेगिस्तान तड़प रहा है, मेरा बच्चा उठा लेते हैं। उठाने के बाद अब जैसे ही आगोश में लेते हैं, उधर हुरमुला ने तीसरे साहब के हुक्म से सनसनाता हुआ तीर। अजीजों सुन लीजिए, आप सुनते हैं ना कि असगर को 3 बार का तीर लगा, 3 बार का तीर लगा। जाकर आप रिसर्च कर लीजिए, साइंसदानों से पूछ लीजिए ये 3 बार का तीर क्या होता है। मेरे अजीजों, ये 3 बार का तीर जो होता है उस जमाने में ऊंट को नहर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो तीर असगर के गले के लिए इस्तेमाल जालिम ने किया है। तभी तो अजीजों तीर इधर से सनसनाता हुआ आता है और गुनवारी असगर पर लगता है। फन तलब या तलब सभी बच्चा बाप के हाथ पर मुंतली हो जाता है। अजीजों, नन्ना सा सरता असगर का, नन्ना सा गला था असगर का, नन्ना सा जिस्म का असगर का, उस पर इतना भारी तीर जवान के लगता है। अजीजों, इधर से तीर उधर निकल जाते हैं। हुसैन का बात चीरता हुआ निकलता है। एक मरतबा असगर ने आवाज दिया, बाबा मुझे माफ कर दीजिएगा, इसलिए कि तीर इतना बड़ा था, असगर का गला छोटा था। जगह को खैर जगह, खुदा तो कोई गम न दे सिवाय गमे सईद शुहदा के। हर बार अदा इधर इमाम मजलूम करबला ने खून अली असगर को चुल्लू में लेते हैं। अब आसमान की तरफ फेंकना चाहते हैं। आसमान से आवाज आई, ए मौला, रे बहुत कम सिन बच्चा है, बड़ा मासूम बच्चा है, अरे ना का खून कतरा आया तो क़यामत तक बारिश नहीं होगी। इमाम ने चाहा कि वो खून को जमीन पे डाल दे, जमीन से भी वही आवाज आई, नहीं नहीं मौला, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि खून अली असगर को जज्ब कर सके। फिर मजलूम करबला ने खून अली असगर को लिया, अपने चेहरे पर मल दिया। आवाज देते हैं, अरे इंकार आसमां को है राज़ी ज़मीन भी, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। अजर को अल्लाह तारीफ बताती है। अजीजों, मसाइल को छोड़ दिया, तफसील नहीं जाना है, क्योंकि अजीजों बस इतना सुन लीजिए, करबला का ये वारिस शहीद है जिसको जालिमों ने 2 बार सिवा किया है। एक बार तीरों से शोभा से, दूसरी बार खून खंजर से। मसाइल आकर नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ इतना सुन लीजिए, जब अली असगर की शहादत वाक़ई हो जाती है ना, मजलूम करबला आप करे तो करे क्या करे, किस कलेजे से, किस दिल से, किस जिगर से ख़याम हुसैनी में असगर को लेके जाए, क्योंकि नन्हा सा बच्चा है, माँ की ममता तड़पेगी। मैं जवाब क्या दूंगा इनकी कश्मकश में। कभी हुसैन आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं और ये कहते जाते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। इसी विध में 7 मरतबा हुसैन आगे बढ़े थे, 7 मरतबा पीछे हटे थे। लेकिन अजीजों, तारीख बताती है, अपनी कुव्वत को इकट्ठा किया, कहकर हिम्मत कर जरे खैमे पे आ जाते हैं और आवाज देते हैं, ए रबाब ले जाओ अपने लाल को। तारीख बताती है, रबाब से पहले सकीना आ गए, बाबा आप भैया को पानी पिला लाए, सकीना प्यासी रह गई है। अब हुसैन ने अबा का दामन हटाया, मन का डरा देता, सकीना ने सीना पीटा, अम्मा भैया को भी जालिमों ने ज़िबा कर दिया, अम्मा मेरा असगर अब इस दुनिया में नहीं रहा। वस्यालमुल लज़ीना ज़लमू वयमुनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमा। ए माबूद जहाँ जाचिया मेरे करार से गुजार माल की हिफाजत फरमा। ए मेरे अल्लाह जो बे औलाद हो उनको औलाद नहीं साले नायक फरमा। ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है जनाब अली अकबर के छेदे हुए
सीने का वास्ता परवरदिगार हमारे जवानों के सीनों में तंदुरुस्ती और कुव्वत और तवानाई इनायत फरमा। ये मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है जनाब अब्बास के कटे हुए बाजू का वास्ता माबूद, उनके सत्य में हमारे जवानों के बाजुओं को कुव्वत और सलामती इनायत फरमा। ये मेरे अल्लाह तुझे वास्ता हबीब ने मज़ाहिर की पीरी का वास्ता माबूद, उनके सत्य में हमारे ज़ईफ़ों को सेहत और तंदुरुस्ती इनायत फरमा। ये मेरे अल्लाह जिसका मसाइब हमने अभी पढ़ा है परवरदिगार आलम उसे अज़्ज़र के छिदे हुए गले का वास्ता परवरदिगार हमारे बच्चों में रुज़्क़ और नुमाई इनायत फरमा। ये मेरे अल्लाह तुझे वास्ता जनाब ज़ैनब में कुलसूम की लुटी हुई चादर का वास्ता माबूद, उनकी चादर के सत्य में हमारी माँ बहनों की चादर की हिफाजत फरमा। ये मेरे अल्लाह ये दुनिया जुल्म और जौल से भर रही है परवरदिगार आलम दुश्मन दीन दुश्मन इस्लाम को नीज़ नाबूद फरमा। ये मेरे अल्लाह मराज़ इकराम का साया हम पर कायम और दायम रह। ये मेरे अल्लाह आखिरी हुज्जत हमारे ईमान के ज़हूर में ताज़ीम फरमा, हम सब के अवाम अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।